In the previous lecture, we have seen reactivity of acids and bases. In that segment, we have started with neutralization. Then afterwards, we have seen what happens when acid reacts with metals, and we have also seen what happens when acid reacts with oxides of metals. Now we are going to see what happens when reaction of bases takes place with oxides of non-metals. Okay. Now we are studying the behavior of bases, and in that segment we are studying reaction of bases with oxide of non-metals. Okay, reaction of bases with oxides of non-metals. Okay, so when a base reacts with oxide of a non-metal, then it gives salt and water. When a base will react with oxide of non-metal, then it will produce salt along with water. This can be explained with the help of one chemical reaction. In this reaction, we have taken one oxide of non-metal, that is carbon dioxide. Carbon dioxide is a oxide of non-metal. Okay, CO2. When this CO2 reacts with NaOH, then it will form Na2CO3 along with water. In this reaction, CO2 is nothing but oxide of non-metal, and it is reacting with a base, that is NaOH, then it will produce Na2CO3, which is a salt, along with water H2O. So this is all about reaction of bases with oxides of non-metals. We can take many more examples, but you have to keep in mind that when oxides of non-metal react with bases, then they will produce salts like Na2CO3 along with water. It is very simple. As like, now we are going towards our next point, that is what happens when reaction of acids takes place with carbonates and bicarbonates of metals. So this point is seemed to be somewhat complicated, but it is very easy if you read it once through the textbook. For this, you have to perform one activity, and before performing that activity or experiment, we should know what we are going to use in that experiment. एक छोटा experiment, एक छोटी activity है, आणि या activity आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायचा आहे. या एक्सपेरिमेंटसाठी तीन गोष्टी लागतील. एक लागेल बेकिंग सोडा, ज्याला की आपण म्हणतो NaHCO3. त्यासोबत लागेल लेमन ज्यूस, ज्याला की आपण सिट्रिक ऍसिड म्हणतो. लिंबापासून निघणारा लिंबाचा रस, सिट्रिक ऍसिड. आणि याच्यासोबत आपल्याला लागेल लाईम वॉटर, ज्याला की आपण CaOH टेकन ट्वाइस असं केमिकल फॉर्म्युल्याच्या फॉर्ममध्ये लिहितो. ओके, काय करायला आपण बघायलो, we are learning what happens when acids reacts with carbonates and bicarbonates of metals. जेव्हा ऍसिड कार्बोनेट आणि बायकार्बोनेट, मेटलच्या कार्बोनेट आणि बायकार्बोनेट सोबत रिएक्ट होतात, तेव्हा काय होईल हे आपण आता बघतोय. सगळ्यात शेवटचा पार्ट आहे आपल्या रिएक्टिव्हिटी ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस मध्ये. ओके, वी आर लर्निंग व्हॉट हॅपन्स when acids react with carbonates and bicarbonates of metals. आता हे कार्बोनेट्स आणि बायकार्बोनेट्स काय असतात, तर हे कार्बोनेट्स आणि बायकार्बोनेट्स यांचं बिहेवियर आपण चेक करतोय. कोणासोबत चेक करतोय? ऍसिड सोबत. आणि याच्यासाठी आपण एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूया. या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण दोन टेस्ट ट्यूब घेतोय. एका टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण घेतला बेकिंग सोडा. याच बेकिंग सोडाला आपण कसं रिप्रेझेंट करतो? NaHCO3 हा आहे त्याचा केमिकल फॉर्म्युला. या बेकिंग सोड्यासोबत आपण ऍड केलेला आहे लेमन ज्यूस. स्मॉल अमाउंट ऑफ लेमन ज्यूस इज ऍडेड अलॉंग विथ दिस बेकिंग सोडा. लेमन ज्यूस म्हणजे सिट्रिक ऍसिड. एका टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण बेकिंग सोडा घेतला. या टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण थोडा लेमन ज्यूस सुद्धा टाकला. बेकिंग सोडा अलॉंग विथ लेमन ज्यूस. ओके, आता बेकिंग सोडा अलॉंग विथ लेमन ज्यूस म्हणजेच याला आपण असं सुद्धा म्हणू शकतो, वी हॅव टेकन ऍसिड विथ कार्बोनेट अँड बायकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल. आता हा जो बेकिंग सोडा आहे याला आपण कार्बोनेट अँड बायकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल या कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर करू शकतो. कसं काय कन्सिडर करू शकतो? कार्बोनेट अँड बायकार्बोनेट्स अँड बायकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल म्हणजे काय? बेकिंग सोडामध्ये Na हा आपला मेटल झाला, आणि हे जे काही स्ट्रक्चर त्याच्यासोबत जोडलेलं आहे, हे स्ट्रक्चर त्याला कार्बोनेट अँड बायकार्बोनेट सॉल्ट मध्ये कन्वर्ट करेल मेटलच्या. ऑलरेडी Na इज अ मेटल,
and this whole structure is to be considered as carbonate and bicarbonate of carbonate salts of metal. आता याच्यात अजून काही बरेच एक्झाम्पल येतील, NaHCO3 म्हणून नाही, अजून बरेच एक्झाम्पल आहेत, असे बरेच कंपाऊंड आहेत जे की या कॅटेगरीमध्ये येतात, कार्बोनेट्स अँड बायकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल. ओके, फक्त Na जागी दुसरा एखादा मेटल तुम्हाला तिथं दिसेल. सो वी आर रिएक्टिंग बेकिंग सोडा अलॉंग विथ लेमन ज्यूस. या दोघांच्या रिएक्शनमुळे CO2 गॅस रिलीज होईल या टेस्ट ट्यूब मधून. तुम्हाला इथं दिसत असेल या दोन्ही टेस्ट ट्यूबला आपण एका अरेंजमेंटनं कनेक्ट केलेला आहे आणि या दोन्ही टेस्ट ट्यूब सील्ड केलेले आहेत, पॅक केलेले आहेत. जेव्हा बेकिंग सोडा रिॲक्ट होईल लेमन ज्यूस सोबत, या दोघांच्या रिॲक्शनमुळे CO2 गॅस लिबरेट होईल पहिल्या टेस्ट ट्यूबमधून आणि हा CO2 गॅस नंतर या अरेंजमेंट थ्रू पास होऊन सेकंड टेस्ट ट्यूबमध्ये जाईल. या सेकंड टेस्ट ट्यूबमध्ये आपण ऑलरेडी लाईम वॉटर घेतलेला आहे. जेव्हा हा CO2 गॅस या लाईम वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल, हा लाईम वॉटर इट विल टर्न मिल्की ड्यू टू द CO2 which is coming from this first test tube. Okay, so this lime water will turn milky. आता हे का झालं तर हे याच्यासाठी झालं की बेकिंग सोडा आणि लेमन ज्यूस यांच्या रिॲक्शनमुळे आपल्याला एक प्रोडक्ट भेटला आणि त्यासोबत एक आपल्याला बाय प्रोडक्ट पण भेटला. बाय प्रोडक्ट काय भेटला इन द फॉर्म ऑफ CO2 गॅस. हा CO2 गॅस नंतर लाईम वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला. लाईम वॉटर म्हणजे काय, COH टेकन ट्वाइस. आता या लाईम वॉटर आपलं खरं मेन फोकस इथं असला पाहिजे. लाईम वॉटर वेन इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ CO2 इट विल टर्न मिल्की. आणि हे मिल्की का होते, हे मिल्की होते कारण तिथं एक नवीन कंपाऊंड तयार होते CaCO3. CO3चं प्रेसिपिटेट तयार होते या टेस्ट ट्यूबमध्ये. त्यामुळं हे लाईम वॉटर कशात कन्वर्ट होईल, मिल्की सोल्युशन मध्ये कन्वर्ट होईल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हेन ॲसिड्स रिॲक्ट्स विथ कार्बोनेट अँड बायकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल. आता फायनली द प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स रिॲक्शन विथ लाईम वॉटर. आपण आत्ताच पाहिलं होतं सेकंड टेस्ट ट्यूब मध्ये लाईम वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये इकडून आलेला CO2 गॅस आल्या या लाईम वॉटरचं कन्वर्जन कशात होणार आहे, CaCO3 मध्ये किंवा प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 आणि याचा कलर काय असेल, मिल्की असेल. सो इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड लाईक दिस इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन when CaOH taken twice. When CaOH taken twice, that is lime water, it comes in contact with CO2. CO2 कुठून आला, पहिल्या टेस्ट ट्यूब मधून आला. कसं काय आला, कारण बेकिंग सोडा रिएक्ट झाला कोणासोबत, लेमन ज्यूस सोबत. Then it will form a precipitate of CaCO3 along with H2O, that is water. So this is what happens when acids react with carbonates and bicarbonates of metals. इथं आपल्या रिएक्टिव्हिटी ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस हा पार्ट संपतो. इथून पुढे आपण सॉल्ट्स काय आहे हे बघणार.